विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं
एकं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मघोषप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यां ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् संततगं शिलाभिस्तुलं कोशसन्निभं तस्यां ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः तिर्यगूर्ध्वमदर्श्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापाद तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वर नीवारशोकवत्तन्मे भीताभास्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मस्य शिवस्य हरिस्येन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् हृतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरेहं निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरेहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यम् त्रिगुणरहित सच्चे ब्रह्मरूपं वरेण्यम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ते वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ते प्रणयगलितचित्तं जीव दुःखासहिष्णुम् प्रणयगलितचित्तं जीव दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगम् धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम्
ನಿರಂಜನ ಹರಿಚೇತನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂಜನ ಹರಿಚೇತನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂಜನ ಹರಿಚೇತನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಎದೆಯು ರಂಜಿಪದ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಭಕ್ತರ ಎದೆಯಲಿ ರಂಜಿಪದ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಸಮ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಸಮ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯು ರಂಜಿಸಿ ಮೋಹಿಪದ ನಿರಂಜನ ಹರಿಚೇತನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಶಾಂತ ಮಾನಸದಿ ಜ್ಞಾನ ನಯನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನ ಮೋಹನ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಶಾಂತ ಮಾನಸದಿ ಜ್ಞಾನ ನಯನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನ ಮೋಹನದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಆವೇಶದಿ ಮುಳುಗಿಪ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಆವೇಶದಿ
ಆಸನ ಇದೆಯಾ ನೋಡು ಹಿಂದುಗಡೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसाओ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसाओ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा. बिरह बिठा लागे और अंतर, बिरह बिठा लागे और अंतर, सो तुम आय भुजाओ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसाओ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा. अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी, नहीं बड़े प्रभु जी, हंस कर तुरत बुलाओ. अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी, हंस कर तुरत बुलाओ. मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, सांची दासी बनाओ. सांची दासी बनाओ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसाओ. तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे
तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ दिया। ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ, ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಿವಾಣದಿ ಭಕ್ತಿ ರಸವೆಂಬ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಿವಾಣದಿ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಮುಕ್ತಿನ ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀ ಹರೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮೋಹನ ರಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನುಡಿಗಳು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ರೀಡ್ಸು. ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಎಂಥ ಚಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ. ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು, ಓಹೋ ಎಂಥ ಚಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ, ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ, ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ. ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ, ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ, ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ,
ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ ಇದೆಯ ಗುಡಿಸದೆ ದಿನ ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೋಪಾನ ನೋಡುವೆ ಗೋತರ ಬರೆಯು ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ
ದೂತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆ ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ವಾದವ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ತಲಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ 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 ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ನಾಲಿಗೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ನಾಣುವೆ ಇಂತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೀಕದಿ ತೊಯ್ಯುಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತಲಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ ಪರಮಹಂಸ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತಲಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ್, ಪರ್ಯಾಪ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಪೋಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಭವತಾರಿಣಿಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಖಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭವತಾರಿಣಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ತಪೋಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಿ ಕುರುವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಲಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗಲಾಟೆ. ತೀರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋರು, ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇಮ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪರಾದ. ಈಗಲೂ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪರೇ. ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 30
40 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು, ಶ್ರೀಶೈಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಹೇಳೋರು, ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ನಂಜನಗೂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಡ್ರೆಸ್ 2 ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದೇ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು. ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಾರಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗೇ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದವ್ರು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು, ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಬರೀ ಹೃದಯ ಮಂಟಪ, ಹೃದಯ ಮಂದಿರ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಣೆ, ಈ ಬರೀ ಹೃದಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬಿರಾಜ್ ಗೋಮಾ ಹೃದಯ ಕಮಲಾಸನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ವಿರಾಜ ಗೋಮ ಹೃದಯ ಕಮಲಾಸನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ, ವಿರಾಜಮಾನಗಮ್ಮ ಅಂತ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಂಗೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದು, ಅದೇನು ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೇ ಪ್ರಭು ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ರೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ರೇ. ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾಂ, ಗತಿಸ್ತಂ ಗತಿಸ್ತಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ, ಒಂದು ಸರಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ. ಅಬ್ಬಾ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಏನಂದೆ ನೀನು ಅಂದರು. ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವ ದೇವರಿಗೆ, ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದೇನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಕ್ತ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಠಾಕೂರ್ ಏರಿಕುಂ ಬೋಲೆಚನ ಕೀ ಬೋಲ್ಲೇನು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಚ್ ಕೊರತೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಡೂ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅವರೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಿನ ಆ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನು ಲಾಕಪೋತೆ, ಮೇನು ಉಂಟೆ,
ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೆಂಗೆ? ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಭತ್ತದ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಭತ್ತದ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಇದು ಕಲ್ಲೊಂದು ಒಳಲು ನೋಡಿಲ್ದರೆ ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಳಲು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಸೋ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲು. ಈಗ ರುಬ್ಬೋದೊಂದು ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಚಾರ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಕಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭತ್ತನ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಆ ಒರಳು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪದ ಅದು. ಒರಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಇದು ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಧಪ್ 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 ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಅದನ್ನು ಭತ್ತನ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಭತ್ತ ಹಾಕೋದು, ಭತ್ತನ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಭತ್ತ ಹಾಕೋದು. ಆ ಭತ್ತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸೈನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಏನಾದರೂ ಭತ್ತದ್ದು ಆ ಮಿಷನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಕಾಲನ್ನ ಒದಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಧಪ್ 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 ಅಂತ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಳು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೈ ಇಟ್ಲೋ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಕೈ ಕತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಎಂಥವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚತುಷ್ಕತೆ. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋರು, ನೀನೇನು ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವರು ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆನ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ. ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ತ್ಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಜೋರು ಹೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದು 10 ಸರಿ, ತ್ಯಾಗಿ 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 ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನೀನು 2 ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ 2 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 4 ಆಣಿ ಕೊಡು, 12 ಆಣಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ದಾಪ್ ದಾಪ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೊನ್ನೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಳು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೈ ಎಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕತ್ತರಿಸೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೈ ಅಪಚ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಾಗ ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೀನು 2 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡು. ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೋ ಟಾಕ ದೀತೆ ಪರೆ ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀನು, ದುಡ್ಡು ಅಮಿತೆಚ್ಚ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಕೈ ಮಾತ್ರ ಆ ಭತ್ತದಿಂದ ಒರಳಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ನೀವೇನೇನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈಚ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್. ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಭಗವಂತನ ಪಾದದೆಡೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಏನಂದರೆ ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು. ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸ ಇತ್ತು ಆ ನೀರು. ಅವರೇನು ಊದಿನ ಗಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ TTD ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಚಾಪೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೇಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಬಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಹೊಸ ನೀವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಕೊಡುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಊರಿಕೆ ಅಡ್ಗಿಂಡಾರು ಅಂತೆ. స్వామి పోలేదా దేవస్థానం పోయిండారా? లేదు నేను స్వామి ఇక్కడే చూస్తూ ఉన్నాను ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ TTD ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಈ ಕಡೆ వచ్చిండారు ಅಂತ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಕೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಕಿವಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ఊరుకోండి స్వామీజీ, మీరు అట్లా చెప్పొచ్చు స్వామి, మొన్న చూస్తా ఉన్నాను, ఆ స్వామియే దిగి వచ్చిండారు, సేవ చేస్తూ ఉండారు అందರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇರಲಿ, ಅಂಥ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಖಿಗಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಾರೋ, ಯಾವ ಮಂಚ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಿದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಡ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಪಾತ್ರೆ, ಪಗಡ, ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. 5,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 25,000. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅರಸುವೆ ನೀನು ಓ ನನ್ನ ಕಿಂಕರನೆ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ವಾಸಿಸುವೆ. ಆ ಮಾತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಒಂದು ಸರಿ ಭಗವನ್ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧನೇನೋ ಆದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೋ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡೆಗಿನ ಪಾದಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಜಡೈ ಪುಟ್ಟಿ ಮನುಜಡೈ ಸೇರಿಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರಂದರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದರೋ ಅಷ್ಟು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆತನದು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಂದಲೂ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂದರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇದೇ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆ ಬೆಟ್ಟ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನಿರೋದ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವನೇನು ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಲ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೋವಿಂದನ? ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ನಾನೇ ನೋಡೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ್ದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾರೋ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಡೂಮ್ ಲೈಟು, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟು, ಯಾವ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ತೀರ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಳಿತಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಹೊಳಿತಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತರೆ ಅವನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಅವನೇ ನಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ, ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಯಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೋಹಗೊಳಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ದೃಶ್ಯನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಸರಿನೂ 3 ಸಲ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಾಕಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಪೂಜೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೇವೆ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಹಸುಗಿಂತ ಕಡೆನ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಸು, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ. ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಸು ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ. ಆ ಹೂಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ಪುಲ್ಲಂಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನೋಡು, ಏನಯ್ಯ ಹೂವು, ಅದು ಏನಯ್ಯ, ಎಷ್ಟಯ್ಯ ನಿಂಗೆ ಹೂ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೋದು, ನಿನಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಲ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವನ್ನಾಮಾಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಾತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ, ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ರಾಮರಾವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಮರಾವ್ ಅಂತ ತೇಜಪುಂಜವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ತಾತ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತಾತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಇತ್ತು. ಇರೋದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದೇನು ಸಿಗಬೇಕಾರ್ರಿ ಅದು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತಾತನ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಆ ಜೋಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದು ತಾತನ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದರೆ ಅಮೃತವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಯಾಯತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇರೋರು, ಮನೇಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇರೋರು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಾಡೋರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಆಗೆಲ್ಲ ಹಜಾರ ಅನ್ನೋರು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರೋರು. ನಿಮ್ದೇನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಟ್ ಔಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಟ್ ಔಟೇ ಅದು. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೇನಿದ್ದು, ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಗಳ್ಗಳ್ಗಂತ ಓಡಾಡೋದು. ಏನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೇನು ಗೊತ್ತು ರೀ, ಈಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಅವಾಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ತಾತಂದು ಈ ಗಂಟ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಹಿರಿಯರು ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಕದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ತಾತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ತಾತ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ 2 ಹಣ್ಣು ಅವರೇ ಕೊಡೋರು, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಸೊ ತಾತ ನೀನು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಲ್ಲ, ಏನದು? ಅದವ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ? ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎದ್ದಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕೆಲಸ, ಪೂಜೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಆದರೆ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಭರ್ಜರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದು 10-15 ಇರುತ್ತಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಾಗಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿದಿನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಭಾಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಗಬೇಕಲ್ಲ ನಗ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ 1 hour ಆದಮೇಲೆ ಈ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಮೇರಾ ಕೀ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಏನು ಬಾಗೊಂಡಾರ ಬಾಗೊಂಡಾನು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಮಾಡಿ. ಕೀ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಅಲ್ವೇ? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನೋ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡೋ ಪಾತ್ರೆ ಇಡುವಾಗ ಸೊ ಅದು ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ?
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಇಳಿತಾನೆ, ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ. ಹಿಂದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್, ಈಗ ಆ ಪದನೇ ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡೋ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸೋರು. ಅದು ತೂಕ ಇರೋರು ತೂಕವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಒಂದು. ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ತು, ತೆಗ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ 2 kg ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟು, 2 kg ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೀಟಿನ ಬಿಸಾಕ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಜ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಗೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಗಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಬಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲಿರುತ್ತೆ. ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಇರಲಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೆ, ತ್ರಿಭುವನ ತಾರಿಣಿ ಸರಳ ತರಂಗೆ, ಶಂಕರ ಮೌಲಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಪದ ಉಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗೆನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಸೀಲ್ಗಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಲು. ಈ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಥರ ಇವನು ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಚುಪಿಸು ಚೂಡಂಡಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ನಿಜ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಳಿತೀರಲ್ಲ, ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಗೂ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ರಂತ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದಡ ಹತ್ತಿದ ಎಂದೊಡನೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಗಳು ಮರದಿಂದ ಹಾರಿ ಅವನ ಹೆಗಲು ಹತ್ತುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲೋ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಆತನ ಹೆಗಲು ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಭಗವನ್ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುರಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಭಕ್ತಿನ ಫಸ್ಟು, ಪ್ರೀತಿನ ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೀರಾ ತುಮ್ಹರೇ ಕಾರಣ ಸಬ್ ಸುಖ ಛೋಡ್ಯ. ಮೀರಾ ದಾಸಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ರಾಣಿಯವಳು, ಮಹಾರಾಣಿಯವಳು. ಮೀರಾ ದಾಸಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಣಿನ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಏಕನಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವಳು. ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ.
ಮೀರಾ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮೇರೆ ತೋ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ದೂಸರಾನ ಕೋಯಿ ದೂಸರನಾಗ ಕೋಯಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೀರಾ ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈರಾಗಂತರ ಭಿಕ್ಷಕಂತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ದರ್ಶನ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದಿ maid of Lord Shri Krishna. Nobody can stand before her. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾರ್ಬಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನೀನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಜೊತೆ. ಅವಳು ಹಾಡುವಾಗ ಅಂಥ ಅಕ್ಬರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಮೀರಾ ದಾಸಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ತೋ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ದೂಸರ ನ ಕೋಯಿ ಚಾಕರ್ ರಾಕೋ ಜಿ ಬನ್ನಿ ಚಾಕರ್ ರಾಕೋ ಜಿ ಊಂಚೆ ಊಂಚೆ ಮೆಹಲು ಬನಾವು. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೇವಕರಾಗಿಟ್ಕೋ ಪ್ರಭು, ಇನ್ನೇನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಹಾಡು ಗೊತ್ತದು? ಚಾಕರ್ ರಾಖೋ ಜಿ ಚಾಕರ್ ರಾಖೋ. ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳು, ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಂಚೆ ಉಂಚೆ ಮಹಲು ಬನಾವು. ಯಾರಿಂದ? ಗಿರಿಧಾರ ಗೋಪಾಲನಿಂದ. ಅದರಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಭಗವನ್ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುರಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಂಡಾಳ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಆಂಡಾಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವನು ಅವನು ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜಾರಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ಅವನಿಗೇನಿದೆ, ಆ ರಂಗನಾಥನೇ, ಕೂತ್ರ ರಂಗನಾಥ ನಿಂತ ರಂಗನಾಥ. ಸೊ ಆ ರಂಗನಾಥನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು, ಇವನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರು, ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೂನ. ಅವಳೆಂಥ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿ ಬರೋವರೆಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಚಿಗುರಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಥರ ಅವಳು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ? ರಂಗನಾಥನ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಊರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ್. ಆ ಹೂನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗೋಳ, ಅವಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಳು, ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಳು, ಈ ಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಳು. ಅವನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಡೋ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಾಗ ಅವಳ ಆ ಜಡೆಯ ಆ ಕೂದಲು ಆ ಹೂವಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರಿದು ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೀಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ಆ ಹೂನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಪೂಜೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ. ಆಂಡಾಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೂವೇ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ರನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಎಂಥ ಮಾತ್ರಿ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್, God runs to you, but we don't know how to walk towards God. That's the only tragedy. That's the only mistake we are doing. You walk towards God, He runs to you. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿದ್ದರೆ ಏನೂ ದೊರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಭಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ದೊರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವನು ಸಾಕಾರನೂ ಹೌದು, ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು
ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ವರ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇಹಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋರ್ಥ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದಶಾಂಗುಲಂ. ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದಶಾಂಗುಲಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು 10 ಅಂಗುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಅಂಗುಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದಶಾಂಗುಲಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳಿದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ವಾರದ ರುಚಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋನೇ ಪಾಪ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಬರೋದು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ವಾರದ ರುಚಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಡಿಸೋ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಡಿಸೋ, ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಶುರು ಮಾಡೋರು, ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ರುಚಿ ಅನ್ನೋರು. ಅದು ಇದ್ದಾಗೇ ಇರೋದು. ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಂತೆ ಅವರು. ನಮ್ಮದು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ವೇದ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಂತರ್ಯದ ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸಾಕಾರನೋದು ನಿರಾಕಾರನೋದು, ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಭಗವಂತನ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುರುಡರು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಕುರುಡರು ಆನೆನ. ಕುರುಡ್ರಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಕುರುಡ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆನೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವನು ಕಾಲು ಹತ್ರ ಹೋದಂತೆ, ಇದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಆನೆ ಅಂತ ಸರಿ, ಒಬ್ಬ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೊಂಡಲು ಅವನು ಆನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆನೆ? ಆನೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆನೆನೇ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಅದು ಮೊರದ ಹಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಿವಿ ನೋಡ್ದ. ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಮೊರ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಆನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಗಳ ಕತೆ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿರೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ರಾಮಪ್ರಸಾದ, ಭದ್ರಗಿರಿ, ಭದ್ರಾಚಲ, ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸ್, ಏನು ಸೀತವ್ವ ಚಪ್ಪಯ್ಯವ್ವ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಹಾಡ್ರಿ ಅದು, ಎಂತೆಂಥ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಸರಿ ಕಡಪಾಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಡಪಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿ, ರಿಲೀಫ್ ವರ್ಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನಸ್ಸೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ತರುತಲ ವಾಸ ಕರತಲ ಭಿಕ್ಷ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದಾಗ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಶ್ರಮ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ರಾಜಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ನಮ್ಮ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ. ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6ನೇ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿಂದುಗಡೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಓಪನಿಂಗು. ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಬಿಡಿ, ಈ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೂಮ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆ ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೂಮ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಈ ಬಾಗಿಲು ಕಂಡ್ರೆ ಆ ರೂಮ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ದೇವ್ರ ಮನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗೂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬನ್ಸು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕಾಣೋದು ದೂರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರಮ್ಮ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಮನೆ ಹೋಗೋರು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೊನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಮನೆ ಅಲ್ವೇ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆ. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಪಾಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಎದ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾತ. ಮಾನಸ ಸಂಚರರೇ ಹುಗ್ಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2021 ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶುಗರು BP ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈಸ್ 80+ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೆಂಪಲ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಾನಸ ಸಂಚರರೇ. ನಾನು ತಾತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನೈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ತಾತ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂ ಎತ್ಕೊಂಬಂತ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಹೂ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆ, ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳ ಫೋಟೋಗಳಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತು ಹೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋರು. ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೂ ತಗೊಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ, ಕದ್ರಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಭದ್ರಾಚಲರು, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೂ ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಏನಂದರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ತಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡೆಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಟು ದೆಮ್, ನೋ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನಿಷ್ಠೆ ರೀ ಇದು. ನಮಗಷ್ಟು ಸಹನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲು, ಆ್ಯಪು, ಪಾಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದು ಮುಕುಂದ ಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒಂದು ಹಾಲ್ಗಿಲ್ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ, ರಿಯಲ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮಚರಿತ
ದೇವ್ರದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ವೇ? ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವೇ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಎ ಫೇವರ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಏನಂದೆ, ವೈಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುಪತಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ನಿಯರ್ ತಿರುಪತಿ ಐ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಅವಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ನಿಯರ್ ತಿರುಪತಿ ಐ ವಿಲ್ ವಾಕ್. ನಾನು ನೋ ಸರ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ನೋ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ. ಭಯ 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 ಭಯ, ಎಷ್ಟು ಭಯ ನಮಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಒಳಗೊಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏಯ್ ನೀನು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ, ಏಯ್ ನೀವು ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ. ಈಗ 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 ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಕ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇವನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಅದರ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೌಸ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಡಿವೈಸು, ನಾವೇನು ಇರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇದಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾರ ಮಾತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಡೆಯಪ್ಪ ಅದೇ ಅವನು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇವರಮ್ಮ ನಿಲ್ಸಯ್ಯ ನೋಡಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಟಿ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡರ್ಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ತಾವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರು? ಆ ಕುರುಡ್ರು. ಸುಮ್ಮನಿರ, ನಾನು ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಅಂದು ನಾನು ಮೊರ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೆ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರೋ, ನಾನೇ ಅದ್ರ ಕಾಲು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಡು, ಆನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಲು ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವರು ನಿಜಾನೇ, ಆದರೆ ಅವರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಜ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಊಹಾ ಊಹಾ ಊ ಅಹಮನ್ನ ಮಹಮನ್ನ ಮಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಾದು ಓ ಅಹಮನ್ನಾದು ಓ ಅಹಮ ಅಹದೃಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೃಕ್ ಅಹಗ್ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾರೇ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಊಹಾ ಊ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದವರು. ನೀವೇನು ವರ್ಣಿಸಿ ಭಗವಂತನ ವಿವರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಮಗೇನೂ ಕೊಡಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೇರ್ಫುಲ್. 3 ಥರ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತರು, ತಾಮಸಿಕ ಭಕ್ತರು, ರಾಜಸಿಕ ಭಕ್ತರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಯಾರ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು
ಅಮೃತದಂದದಿ ಎಲ್ಲರೆದೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ರೋಮಾಂಚನವಗೈವುದು ಅಂಥ ಪ್ರೇಮದ ಜಲಧಿಯ ಜೀವ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವವರೆಗೂ ಜೀವ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವವರೆಗೂ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಯಾರ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಅಮೃತದಂದದಿ ಎಲ್ಲರೆದೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ರೋಮಾಂಚನವಗೈವುದು ಅಂಥ ಪ್ರೇಮದ ಜಲಧಿಯ ಜೀವ ಇನ್ನೊಳಗಿರುವವರೆಗೂ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಯಾರ ಶ್ರೀ ಶುಭನಾಮ ಹೃದಯದ ಕೊರಗನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವುದೋ ಶ್ರೀ ಶುಭನಾಮ ಹೃದಯದ ಕೊರಗನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವುದೋ ಯಾರು ನೆಲ ಜಲ ಗಗನ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವರು ಯಾರು ನೆಲ ಜಲ ಗಗನ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವರು ಯಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ ಯಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ ಜಗ ಕೊರಗುತ್ತಲಿರುವುದು ಯಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ ಜಗ ಬರಿದೆ ತೊಳಲುತ್ತಲಿರುವುದು ಅಂಥ ದೇವನ ತಿಳಿದು ಬಣ್ಣಿಪ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾರವೆಲ್ಲಿದೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ ಯಾರ ನಿಜದ ತಿಳಿವಿನ ತವರು ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಚೇತನ ನಿಜದ ತಿಳಿವಿನ ತವರು ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಚೇತನ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತ ನಿರ್ನಿಮೇಷನು ದಿವ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿರಂಜನ ಜಾಗೃತ ನಿರ್ನಿಮೇಷನು ದಿವ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿರಂಜನ ಅವನ ದರ್ಶನ ಹೃದಯ ಕಿಲುಬನು ತೊಳೆದು ಗೈವುದು ಪಾವನ ಅವನ ದರ್ಶನ ಎದೆಯ ಕಿಲುಬನು ತೊಳೆದು ಗೈವುದು ಪಾವನ ಯಾರ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಅಮೃತದಂದದಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯನ್ನು ತುಂಬಿ ರೋಮಾಂಚನವಗೈವುದು ಅಂತ ಜಲಧಿಯ ಜೀವ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವವರೆಗೂ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ
ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ನಾವೀಗ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಓತ್ ತೊಗೋತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಜಯಂಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅದರ ಒಂದು ಝಲಕ್ಕನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೀ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೀ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಟು ಲಿವ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಲಿವ್, ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಊಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಭ್ಯಾಸನ ತಗೊಂತೀಯ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೇನು ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಗೀತೆ ಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು 5:30 ನಾವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಬ್ನಾರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.